वाहिगुरू जी की फतेह। सुन के बहुत खुशी हुई कि बाबा जोरावर सिंह सभा का 43वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ते सब तो अहम गल यह है जो मैनू महसूस हुई, प्रबंधक साहबान तो पता लगा कि इस गुरुद्वारा साहिब के विच सारी संगत सेवा आप करती है। बहुत घट इवें दी मिसालां ने, और खास करके हुण मैं उसे विषय में, क्योंकि जो हुण मैनू इत्थे आके पता लगा तब एक विशेषता है कि जे सचमुच ही असीं कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लगते जिक्र जोरावर सिंह हुणां दी याद दे विच जे एक सभा बनाई है, उस सभा का एक स्थान है और उत्थे गुरमत मर्यादा ते सिੱਖੀ ਦੇ असूल ने, ਤਾਂ कुदरतन ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੇਖਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਜ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਦਮ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अपनी पछाण के वास्ते रखने, पर नाम की लाज रखनी सब तो अहमियत होती है। मैं एक छोटी जी इतिहास की उदाहरण तो शुरू करता हूं। जब मैं फिर उस उदाहरण तो पहले एक होर गल साझी करता, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिस वेले खालसे नूं प्रगट करते, मैं एक बेनती इत्थे फिर कर देवां। सिद्धांतक तौर पर बोले गए शब्दों के विच अणिक्यासी थोड़ी जी भी जड़ा मिलगोपापन होंदा उस सिद्धांत को ठेस पहुंचा देता है। क्योंकि अक्सर असीं कह दिंदे हां खालसे दा जन्म दिहाड़ा या खालसे दा साजना दिवस। एक गल दा हमेशा ख्याल रखियो, जिहड़ा साजिया जांदा है, जिहड़ा घड़िया जांदा है वो टुटदा है, जिहड़ा जन्मदा है वो मरदा है। ते सिख धर्म दे विच दो ही चीज़ां विलक्षण ने और दोवें ही प्रगट होईयां ने। जे असीं गुरु दी हजूरी दे विच अरदास दे विच खड़े हुंदे हां ते असीं कहंदे हां गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां कीते। ते जे असीं कलगीधर पातशाह दे मूहों प्रयोजन सुनदे हां खालसे दा, ते पातशाह कहंदे ने खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। प्रगट क्यों? बाणी वैखरी रूप दे विच गुरु साहब ने प्रगट की है। एक पूर्ण मनुख होने दे जिहड़े गुण ने गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ च भर दिते, गुरु साहब ने तां प्रगट कीते हैं। इसे करके ही गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दा कदी भी ज्योति जोत दिवस नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि प्रगट है गुप्त ते प्रगट, सराकार ते निराकार, दो विचारधारक पक्ष हो सकते नहीं। ना बाणी का जन्म है ना खालसे का जन्म है, ये दोनों ही प्रगट हुए ग्रंथ और पंथ, क्योंकि गुरु साहबान ने ये वास्ते प्रगट शब्द वरत्या। हुण जदों खालसे नूं प्रगट किया जाता है, सुभाविक नहीं है कि पंजां नामां दा जिहड़ा कर्म है वो इवें दा होवे कि उहदे विचों दुनिया का सब तो वड्डा सिद्धांत झलकदा होवे। दया, भाई दया सिंह, दया ना होवे तब धर्म की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। धौल धर्म दया का भूत, दया आवेगी तो धर्म आवेगा, दया सिंह होवेगा धर्म सिंह आवेगा, धर्म आवेगा तो सानू मोह और प्रीत के डिफरेंस का पता लगेगा कि मोह की है ते प्रीत की है। मेरा समाज दे विच रहिंदे किसी नाल प्यार प्रीत नहीं है, मोह है। मैं जी जब पदार्थ वास्ते विच या जड़ माया के रूप दे विच या चेतन माया के रूप दे विच किसी ना किसी नाल सुरत जोड़ी बैठा है, वो मोह है। ते गुरु दे नाल की है? प्रीत। मोह
ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਫਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਘਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਹਿੰਮਤ ਜਨਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸका ਚੇਲਾ। ਕਿਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਸੇਕ ਨਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਹੀ ਜਿਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਦੌੜਾਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮਚਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਮਚਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਸਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਤਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਕੇਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਹੋਵੇ?
नहीं होगा, सच्ची नहीं होगा। इस साडे विच है कि गुरुदेव पातशाह ने सानू बख्शिश की कि असीं सिंह वाला नाम रखना। असीं घरां दे विच फिर भी छोटे छोटे नाम पिंकी, खास करके कुड़ियां वर्गे नाम असीं रखने शुरू कर दिते। और इस चीज का मनोविज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इन्ना बड़ा प्रभाव होता है कि जब अहमद शाह अब्दाली आ रहा है तो सामने जगत सिंह खड़ा है, जस्सा सिंह खड़ा है, जे सर बुलंद खान आ रहा है अगे अगड़ सिंह खड़ा है, जे फौज आ रही है जकरिया खान दी अगे गरजा सिंह ते बोता सिंह खड़े। नामां दा बहुत प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। मैं अगे भी एक स्टेज के ऊपर गल साझी की सी, मैं तुहाडे नाल भी साझी करदा। मैनूं दिल्ली जाना पै गया तो कुदरतन मेरे नाल एक वीर ड्राइवर गया ते सच जाणिओ इन्ना वधिया कह सकदे हो दी सरीरक ढील डौल, इन्ना प्रभावशाली वेखण दे विच ड्राइव कर रहा सी। गल्लां करदे करदे मैं पुछया तेरा नाम की है? कहंदा जी पिंकी। मेरे मन दे विच जिहड़ा एक अक्स बनिया सी वो खत्म ही हो गया भी यार ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਆ ਪਿੰਕੀ, ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੁਝਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸਨੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰੇਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਾਮ ਨੇ, ਚੌਵੇਂ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਜ ਚੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਾਰ ਹੀ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਮ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਡਿਆਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦਰੌਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
सिकंदर कहता है कि मैं तेनों अपने नाल लेके जाना चाहता। कहता फिर कहता जदों तू मेरे नाल चलेगा मैं तेनों अपना धर्म गुरु राजगुरु नियुक्त कर देवांगा। कहता फिर कहता वड्डा महल होवेगा, धन दौलत होवेगी, बहुत कुछ होवेगा। कहता फिर कहता आराम दे नाल जिंदगी कटी। ते कहता इत्थे की करूंगा, इन्ने पंगे लैण तो बाद फिर मैं आराम नहीं पैना है, ते मैं रेत ते भी आराम दे नाल ही पिया। सिकंदर हैरान कहता तेनों पता है कि मैं तेनों जबरदस्ती भी ले जा सकता है। कहता तू जबरदस्ती मेरा तन ले जा सकता है, मेरा मन नहीं। हुण समस्या ये है कि इसका मतलब तन जबरदस्ती ले जाया जा सकता है, मन नहीं ले जाया जा सकता। पर जे तन जबरदस्ती ले जाया जावे ते फिर मनुख होवेगा तां गुलामी दे विच ना। ते गुरबाणी कहती है पराधीन सुपने सुख नाही, जां फिर जिसका राज उसी का सुपना। फिर वो जिहदी गुलामी दे विच जां जिहदी जेल दे विच होवेगा ਉਹਦਾ मन किवें आजाद है। गुरु साहब ने कहा नहीं, जे तू मन करके बलवान होना है ते तेनू तन करके भी बलवान होना पवेगा। तू तन करके भी बलवान होवेगा, नहीं ते सच जाने हुण जदों अहमद शाह अब्दाली आउंदा सी ते हज़ारां दी गिनती दे विच इत्थों दीयां सुंदर लड़कियां नूं लै जांदा सी, कि ਉਹ मन करके जाना चाहुंदियां सी? नहीं, पर लोक तन करके कमजोर सी। ते रोकदा कौन सी? ਜਿਹੜੇ मन करके बाणी ਨਾਲ जुड़े सी ते तन करके मजबूत सी। जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार चढ़ सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार हरी सिंह, सरदार बघेल सिंह, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली करी मेरी आओ। गुरु नानक साहब का फरमान है। हुण प्रेम की खेड मन नाल खेडी जाएगी, पर सिर तली ते तन करके रखा जाएगा। बलवानता मन की भी जरूरी है, बलवानता तन की भी जरूरी है। इसे करके दूसरे पातशाह की करते ने, सवेरे अपनी गोदी दे विच बैठ के बच्चियां नूं गुरबाणी ते गुरमुखी लिपि पढ़ाउंदे ने ते रात नूं ओही शाम नूं गुरु साहब मल अखाड़े लाउंदे ने कि गुरबाणी करके तेरा मन बलवान होवे, अभ्यास ते एक्सरसाइज करके तेरा तन भी बलवान होवे। जेकर मन ते तन बलवान नहीं है ते माफ करना सी कभी भी नहीं कह सकते कि मनुख जिहड़ा है वो मन करके आजाद है। जां फिर तन बलवान है ते मन जिहड़ा है वो कमजोर है, भी नहीं बंदा लड़ सकता। मन ना टिके तन काहे को डराए। हुण इतिहास दे विच वेखो, साडा इतिहास कहता है कि तन करके दुनी चंद वेखण नूं बड़ा बलवान है, मजीठे वाले भाई साधु दा पुत्र। पर जदों गुरु साहब कहंदे ने कि खबर मिली है कि केसरी चंद जिहड़ा है वो एक हाथी नूं शराब पिया के लोहगढ़ दा किला तोड़न वास्ते भेज रहा है, उत्थे दुनी चंद दा तन काम नहीं करता, डरदा है। क्यों? क्योंकि मन कमजोर है। ते बचित्तर सिंह दे कोल जदों वो मुकाबला करता है, अपने स्रोतां नूं पढ़ो, पग के बल पर, पग दे बल के पैरां दे भार, रकाब पे पग तक, रकाब दे ऊपर सारा भार पाता, उछलियो आसन छोरा, ते उसने काठी तो अपने आप को ऊपर उठा के तेजी दे नाल वर्षा मारिया, वो दो मतंग अंग में वर्षा करके उस कनेड़ा। हुण वो मन करके भी बलवान है, तन करके भी बलवान है। सो गुरु साहब ने ये सानू सिक्ख्या दी। ते जदों असीं इस अवस्था च होना है कि मन जीते जग जीत, जिथे संसार दे विच मनुख ने मन करके जितन की गल करनी है, उत्थे तन करके जेकर उसने उस अवस्था च पहुंचना है, जिस अवस्था दे विच बाबा अजीत सिंह चमकौर दी गढ़ी दे विच अपने गुरु साहब गुरु पिता नूं मुखातब होके कह रहे ने, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता गया तो युद्ध से जीता ना आऊंगा। इत्थे मौत ते शहादत दा फर्क पता लग जाता है कि मैं
नाम अजीत रखिया है, मैं किसी दे अगे मन करके झुक नहीं सकता, मैदाने जंग च जूझदे तन करके मर गया तो वो शहादत होगी। नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, मन करके नहीं मैं डोलता, जीता गया शहादत होगी। युद्ध से जीता ना आऊंगा, फिर शहीद वापस कितने नहीं आऊंगा। सो अगली गल आ जाती है कि जेकर मन करके ते तन करके मनुख इस अवस्था दे विच है ते फिर जूझण दा डर, फिर जुझारू कि साडे खिलाफ जिहड़े हमलावर होके आए, चाहे नादिर शाह सी चाहे अब्दाली सी, कि वो जुझारू नहीं सन, कि वो चंगे घोड़सवार नहीं सन। अहमद शाह अब्दाली के बारे उस समय के फारसी स्रोतों के पढ़ो, चंगा तलवारबाज, चंगा योद्धा और घोड़सवारी ओदी उन्हां समयां दे विच मन्नी परमन्नी सी। आफ्टर ऑल हुण तुसीं अफगानिस्तान की गल सुनते हो तो उदों तो अफगानिस्तान छोटे छोटे टुकड़े सी, खुरासान तो बाबर आया सी, खुरासान के इलाके दे विचों ही अहमद शाह अब्दाली आया सी ते अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। और अज जिहड़ा तालिबान जिहड़ी उत्थे हुकूमत है वो सारे उसे ही लाइन को फॉलो करते हैं। ये इस्लाम की सुन्नी जिहड़ी है उन्हां दा फिरका है ते उन्हां दे स्कूल ऑफ थॉट जिहड़ा वो हनफी है ते जिहड़ी इन्हां दी जिहनूं असीं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहने शरीयत दे विच इन्हां दे चार प्रमुख स्रोत ने, मुकद्दस कुरान शरीफ, हदीस, उस तो बाद उन्हां दे इमाम जिहड़े ने उन्हां दी लिखतां जिन्हां नूं वो कहंदे ने इज़्मा, ते उस तो बाद उन्हां दे जिहड़े वड्डे काजी ने उन्हां दे कीते होए फैसले जिसनूं कियास कहा जाता। चार चीज़ों के आधारित राज है और उत्थों ही कभी अहमद शाह अब्दाली हुंदा है। अहमद शाह अब्दाली साडे नाल लड़दा है वड्डे घल्लूकारे दे विच, पर उत्थे अंतर की है हुण ये वेखना पऊगा। जुझारू वो भी है, जुझारू अगे लड़न वाले भी नहीं। हुण साडे कोल है की है, साडे कोल तां मैदाने जंग दे विच जूझण दी भी इन्नी विलक्षण विचारधारा है कि ईरान का एक लेखक है, दबिस्तान के मज़ाहिब उसकी किताब है, लेखक का नाम है मोहसिन फानी। मोहसिन फानी एक सिख के हवाले दे नाल अपनी उस फारसी की किताब दे विच गुरु हरगोबिंद साहब के समय की एक जंग का हवाला दिंदा है, करतारपुर साहब की जंग। कहता मैं इस जंग के बारे आमो सामने मुकाबले नूं वेख के हैरान, कहता किवें दी डील डॉल गुरु हरगोबिंद साहब दी, किवें दा शरीर, हुण शरीर किवें दा एक वखरी है। काबल दे विच किसी समय साडी गिनती जिहड़ी है वो 5-6 लाख तो ऊपर सी, और तुसीं हैरान होवोगे कि उत्थे 30 तो वध साडे हत्थ लिखत स्वरूप सी, जिन्हां दे विच कई स्वरूप 1711 दे भी है। इहदे तो इलावा गुरु नानक साहब को जिहड़ी चक्की पीसनी पई, क्योंकि पहली बारी उसको बागे बाबर कहा जाता है, काबल के कोल जिथे गुरु नानक साहब की बाबर नाल मुलाकात हुई सी, वो चक्की का घोड़ उत्थे सी, गुरु हरराय साहब का पलंग उत्थे सी, तीसरे पातशाह ने बुखारे के हाकम नूं एक अपनी गोदड़ी दी सी, वो उत्थे सी। साडियां बहुत कीमती निशानियां, बहुत कीमती निशानियां, और उन्हां कीमती निशानियां दे विच एक निशानी का जिक्र डॉक्टर गंडा सिंह ने किया अपनी अफगानिस्तान यात्रा वाली किताब दे विच। वो सी अफगानी सिख भाई करतार सिंह के घर पिया गुरु हरगोबिंद साहब का एक चोला, जिहदियां बाहां दी लंबाई 37 इंच, साडी लत्त दी लंबाई महाराज दी नहीं पड़ती, गुरु साहब दीयां बाहां दी लंबाई 37 इंच। बकायदा तौर पर डॉक्टर गंडा सिंह ने मिल के अपनी किताब दे उसका जिक्र किया। अज ये सारे स्रोत आर्टिफैक्ट साडियां इतिहासक निशानियां 1970 तो बाद गवाची होई। 1970 तो बाद उत्थे सिखां दी गिनती घटनी शुरू हुई। कारण की सी? क्योंकि असी इत्थे ताकत दे विच नहीं रहे। हुण एक सवाल पैदा हुंदा है, गुरु नानक साहब दे समय दी चक्की, गुरु अंगद साहब के समय दी निशानियां, गुरु अमरदास पातशाह की गोदड़ी, दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक दस्तखत वाली बीड़, ये सारिया निशानियां जिहड़ियां ने ये नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, दोस्त मोहम्मद खान, अगों ओहदा बेटा शमी खान, ये क्यों नहीं बर्बाद करते?
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੈਮੂਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦੀਆਂ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ। 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 37-38 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈਆਂ 37 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। 38 ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 37 ਦੀ। ਇਹ 37 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਬਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਚੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 37 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ 1849 ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ 37 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ 12 ਗਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ 37 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੰਗ ਕਾਲਜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 37 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਧੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ
ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਨਾਮੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤਾਰੀਫੇ ਸਗਮ, ਸਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾ ਮਾਦਾਨ ਨੇ ਮਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਲੇਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜ਼ਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਝਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਰਾਵਰ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ, ਰਸਲ ਕਰੂਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ? ਗਲੈਡੀਏਟ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼, ਗਲੈਡੀਏਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰਮਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਜੇ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਟ ਵਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 17,000 ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਮੀਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ। ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਬੁਰਜੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 13-14 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਗੜ ਸਿੰਘ, ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, એનર્ਜੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹਬ ਸੀ। ਲੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੰਜਰ ਮਿਆਨ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। એનર્ਜੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਨਾਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਧਾੜਵੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਭਈ ਜਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਮਨਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਰੋਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ नमाज पिता को जो करता कैद हो, खल्लक को उससे नेकी की भला क्या उम्मीद हो। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਤਾ को जो करता कैद हो, खल्लक को उससे नेकी की भला क्या उम्मीद हो। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ 7 ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? साचे साहिब को सलाम किया है, किसी और को सलाम नहीं करते। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਭੀ ਤੁਰਕ ਨਹਿ ਬਨੇ ਹੈ, कभी धर्म नह तजे हैं, अपना शीस पेट क्यों है, जैसे वड्डियों ने दिए हैं, हमरे वंश रीत इम आई, प्राण जाई पर धर्म ना जाई। बोले सो प्राण चले जान पर धर्म ना जावे। पर उस कचहरी दे विच ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ को सलाम किया है, किसी और को सलाम नहीं करते। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਤੇ हैं हम खंजर इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दाता का तुम तीर समझना। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨੇਜਾ ਸਮਝੀ? ਉਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੋਤੇ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਓ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਡਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5.5-6 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਮਸੰਜਰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਯੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ
ਆਜੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਛੋੜ ਆਤ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਣ ਛੋੜ ਆਦ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਹਤੇ ਤਨ ਨਹਿ ਹਤੇ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, खलास को मारा, कभी अबलीस को मारा। एक गुल मच गया अदू में, अदू कहते दुश्मन नूं, दुश्मन दे विच शोर मच गया, गुल मच गया अदू में। एक तिफल ने 40 को मारा। 14 साल की उम्र च एक बच्चे ने साढ़े 40 जोधे जमीन ते उछाल दिते। एक गुरुदेव पातशाह की बख्शिश ही तसी, और रहमत ही तसी, उस अरदास का ही तां प्रताप सी। ते सानू सारे इस वरतारे दे विच, मैं विषय तां होर सोच के आया सी, मैं इस विषय के उपर ही सारा तुहाडे नाल विचार करन दी कोशिश कीती है कि नामकरण सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अहमियत रखदा है। नाम साडे सिੱਖਾਂ वाले होने चाहिए ने, ते उस नाम की लाज रखना उस नाम वाले व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए। नहीं तो फिर गल उत्थे आ जाती है कि खसमे नदरी कीड़ा आवे चित्ते चुके दाने